So, students, in today's lecture of consumer electronics, we'll study the unit number 2. In last lecture, we have covered unit number 1. In unit number 1, we have seen audio wave fundamentals, means the definition related to audio wave. Then we have studied what is meant by monophony, stereophony, correct? Then what is meant by amplifiers, monophonic amplifier, stereophonic amplifier. Then we have studied the what we say microphone. What is meant by microphone? Microphone is a transducer, types of microphone, the characteristic of microphone like signal to noise ratio, directivity, sensitivity, reproducibility, different definitions of diode, the microphone. Then we have studied the loudspeaker in last lecture, correct? Then difference between woofer, tweeter, squawker. So all the fundamentals related to sound, how sound is captured using microphone, how sound is reproduced using loudspeaker. We have studied it. Today we are starting the unit number 2, that is CD player fundamentals. How CD player works, what is meant by CD, what is meant by hi-fi amplifier, what is meant by public address system. Means sound processing devices. साऊंडला कुठले कुठले डिव्हाइसेस प्रोसेस करतात आणि कसं. ओके, सो फर्स्ट डिव्हाइस विल लर्न दॅट इज युअर hi-fi amplifier. Hi-fi amplifier. So hi-fi amplifier, first of all let me tell you what is meant by hi-fi. Hi-fi means high fidelity. High fidelity. What is fidelity? Fidelity is a parameter of any device of reproducing the input to output faithfully. बघा डेफिनेशन काय सांगितले. मीन्स fidelity means the ability of device to produce its input to the output faithfully without disturbing it. इनपुटला डिस्टर्ब न करता ॲज इट इज इनपुट आउटपुटला प्रोड्यूस करणं. आता ॲज इट इज म्हणजे काय? जर ॲम्प्लिफायर आपण म्हटलं तर इनपुटला जर तो फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज पासून 1 मेगा हर्ट्ज घेत असेल तर सगळ्याच फ्रिक्वेन्सी आउटपुटला ॲज इट इज प्रोड्यूस करणं, ह्या ॲबिलिटीला म्हणतात फिडेलिटी. जर 100 हर्ट्ज इनपुटला घेत असेल आणि आउटपुटला तो 100चं 200 करून टाकत असेल, फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली ना, म्हणजे पॅरामीटर चेंज होतात, बरोबर? म्हणजे आउटपुट चेंज होऊन जातं. तर असं नकोय. तर असे कंपोनंट्स किंवा डिव्हाइस जे इनपुटला आउटपुटमध्ये ॲज इट इज किंवा फेथफुली म्हणजे त्याच्यावर आपण ट्रस्ट ठेवू शकतो की हा हेच आपण इनपुट दिलं होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज फिडेलिटी. सो हाय फिडेलिटी मीन्स व्हॉट एव्हर डिव्हाइसेस produces input to the output faithfully, we call them that devices as a hi-fi devices. म्हणजे त्याची फिडेलिटी ही खूप चांगल्या पद्धतीची आहे. सो सिमिलरली the amplifier which produces input audio wave in the output faithfully, that amplifier is known as a hi-fi audio amplifier. त्याची फिडेलिटी ही हाय असते, करेक्ट? फिडेलिटी इज ही त्याची हाय असते, करेक्ट? सो सिमिलरली द hi-fi amplifier, it produces input in the output, with high fidelity. Again it creates the sound in natural way also. Okay, so for that we'll see the block diagram related to it. Okay, so that block diagram will be consist of the components or parts available in the output or in its block diagram. Okay, so let me draw it first of all. So hi-fi amplifier generally has two channels, left channel and right channel.
जसं स्टिरिओफोनीमध्ये लेफ्ट आणि राईट चॅनल असतं सिमिलरली. हा, सो हायफाय एम्प्लिफायर हॅज अ व्होल्टेज एम्प्लिफायर, देन इक्वलायझर इज देअर. इक्वलायझरचं फंक्शन काय आहे, विल स्टडी इट. And then finally the power amplifier. Why there is a necessity of voltage amplifier, power amplifier is there, we'll see it in detail. Now see, I have drawn the block diagram. Now I'll share the screen. Is it visible to everyone? Okay, great. See, I have drawn hi-fi amplifier. As you can see, there are two channels are present. Channel number left and channel number right. What is left and right? When you have to produce 3-dimensional sound किंवा स्टिरिओफोनी आपण जे शिकलो युनिट नंबर 1 मध्ये, whenever you have to produce stereophonic sound means natural sound किंवा 3-dimensional sound, for that purpose you have to pick up sound using left and right microphone. Left and right microphone. Why there is requirement of left and right microphone only? Because we have two ears, left ear and right ear. मग साऊंड हा नॅचरल कधी वाटेल, ज्या वेळेस आपण त्याला लेफ्ट आणि राईट इयरच्या दृष्टिकोनातून रेकॉर्ड करू. सो लेफ्ट इयर साठी लेफ्ट मायक्रोफोन, राईट इयर साठी राईट मायक्रोफोन. सो दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड producing two channel, left channel and right channel. I'll zoom in. Left channel, right channel, the block diagrams or the components are almost same. So we'll study one of it. So left channel has left microphone. Here you can see this is a microphone which is used to record the sound, used to catch the sound. So left microphone will capture the left sound. Okay, microphone convert physical quantity into electrical quantity. The signal will be given to the voltage amplifier. Voltage amplifier will process that sound. It will produce some output that is given to the equalizer. Equalizer will process that sound and then that sound is given to the power amplifier. Okay, and finally it is given to loudspeaker. But what is the actual processing happens? तुम्हाला मायक्रोफोन मध्ये काय होतं ते तर माहीतच आहे, बरोबर. व्हॉट हॅपन्स इन मायक्रोफोन, यू नो. मायक्रोफोन कन्वर्ट्स साऊंड वेव्ह इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. Voltage amplifier, see whatever sound is recorded, that sound recorded output in electrical form is in millivolt only. Millivolt मध्ये असतं. Okay, so that millivoltage sound is has to be converted to the high voltage. कारण की पुढे लाऊडस्पीकरला ज्यावेळेस आपण साऊंड रिप्रोड्यूस करण्यासाठी देतो त्यावेळेस तो साऊंड हा हाय व्होल्टेजमध्ये असेल तरच तो लाऊडस्पीकर मधून बाहेर येणार, अदरवाईज नाही. कारण की आपण लाऊडस्पीकरचे पण पॅरामीटर्स चेक केले होते, त्यात सिग्नल टू नॉइज रेशिओ आणि एफिशियन्सी हा पण पॅरामीटर होता. मायक्रोफोनला पण एफिशियन्सी हा एक पॅरामीटर होता. एफिशियन्सी मीन्स व्हॉट, तुम्ही जे काही इलेक्ट्रिकल इनपुट देताय ते इलेक्ट्रिकल इनपुट साऊंडमध्ये किती एफिशियंटली किंवा आउटपुटमध्ये प्रोड्यूस करतो. जनरली लाऊडस्पीकर जे काही आपण बघितले इलेक्ट्रोस्टॅटिक किंवा परमनंट मॅग्नेट लाऊडस्पीकर बघितले किंवा हॉर्न टाईप, त्याची एफिशियन्सी ही 10% पासून 50% पर्यंतच होती. मॅक्सिमम एफिशियन्सी 50% होती. म्हणजे एफिशियन्सी कमी असल्यामुळे त्याला इनपुट हे जास्त दिलं तरच तो आउटपुट फेथफुली प्रोड्यूस करेल. सो फॉर दॅट पर्पज व्होल्टेज एम्प्लिफायर विल एम्प्लिफाय वॉट एव्हर इनपुट सिग्नल कमिंग फ्रॉम मायक्रोफोन विच आर ऑलरेडी लो इन व्होल्टेज. मिलीव्होल्ट मध्ये असतं, त्याचं व्होल्टेज वाढवण्याचं काम व्होल्टेज एम्प्लिफायर करतं. देन इक्विलायझर, सी व्होल्टेज एम्प्लिफायर ऑल्सो रिड्युसेस द नॉइज प्रेझेंट इन द साऊंड. आपण ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल पण त्यात रेकॉर्ड केले जातात, पण त्या हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ह्या नॉइज क्रिएट करतात. मग त्या फिल्टर आउट करण्याचं काम पण मोस्टली व्होल्टेज एम्प्लिफायर करतो. लो फ्रिक्वेन्सी फक्त एम्प्लिफाय केल्या जातात आणि हाय फ्रिक्वेन्सी ह्या एम्प्लिफाय होत नाही, तिथेच रिजेक्ट होतात.
थोडंफार फिल्टर सारखं काम तुम्ही म्हणू शकता. देन इक्वलायझर, व्हॉट इक्वलायझर डू? इक्वलायझर कन्वर्ट द साऊंड सिग्नल इनटू प्रॉपर ऑडिबल सिग्नल. म्हणजेच काय, कुठल्याही साऊंड सिग्नलला बास असतो, ट्रिबल असतो, गेन असतो, वेरियस पॅरामीटर्स असतात. सो ऑल दीज पॅरामीटर्स आर कंट्रोल्ड बाय द इक्वलायझर. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एखादा साऊंड बघा, ज्यावेळेस आपण वेगवेगळे कंट्रोल्स असतात तुमच्या साऊंडचे, जसं जॅज असतं किंवा एखाद्या हॉलमध्ये बसल्यासारखं तुम्हाला आवाजाला फिलिंग पाहिजे असते, तर त्यावेळेस तुम्ही त्या साऊंडचा बास म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी आणि ट्रिबल म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी. सो लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल हे तुम्ही कंट्रोल करू शकता युझिंग इक्वलायझर. त्याच्यासाठी ग्राफिक इक्वलायझर असतं, ते आपण पुढे स्टडी करणारच आहोत या सब्जेक्टमध्ये. बट दिस इक्वलायझर कंट्रोल्स द बास सिग्नल, ट्रिबल सिग्नल अँड गेन ऑफ द साऊंड. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही साऊंड नॉबने साऊंड वाढवता, आवाज वाढवता, तर तुम्ही त्याचा अँप्लिफायरचा गेन वाढवत असता. गेन ऑब्व्हियसली व्होल्टेज इनपुट तेच असणार आहे, फक्त ते व्होल्टेज तुम्ही जेवढ्या गेनने वाढवाल, म्हणजे 1 व्होल्टला तुम्ही 60 करण्यासाठी तुम्हाला ऑब्व्हियसली अँप्लिफायरचा गेन जास्त पाहिजे. गेन म्हणजे काय, आउटपुट व्होल्टेज आपण इनपुट व्होल्टेज. मग गेन वाढवला म्हणजे त्या सिग्नलचं व्होल्टेज वाढणार, म्हणजे हाच लाऊड स्पीकर तो सिग्नल जास्त इंटेन्सिटीने प्रोड्यूस करेल. सो ऑल दीज पॅरामीटर्स आर कंट्रोल्ड बाय इक्वलायझर. अँड देन दिस इक्वलाइज्ड साऊंड इज गिवन टू पॉवर अँप्लिफायर. आता पॉवर अँप्लिफायर म्हणजे काय, की साऊंडची इंटेन्सिटी वाढावी म्हणून आपण त्याच्यासाठी त्याची पॉवर वाढवतो. पॉवर वाढवतो इन द सेन्स काय करतो, की त्याचं करंट व्हॅल्युएशन वाढवतो. बरोबर, जेवढा करंट जास्त तेवढी साऊंडची इंटेन्सिटी जास्त असणार. सो पॉवर अँप्लिफायर, व्हॉट एव्हर व्होल्टेज अँप्लिफायर विल अँप्लिफाय द माइक व्होल्टेज, इक्वलायझर विल कंट्रोल बास, ट्रिबल, गेन, अँड फायनली द पॉवर अँप्लिफायर विल अँप्लिफाय इट्स पॉवर. त्याची पॉवर वाढवणार आणि तीच हाय पॉवर सिग्नल हा लाऊड स्पीकरला जाणार आणि लाऊड स्पीकर तोच सिग्नल आउटपुटला प्रोड्यूस करेल इन द फॉर्म ऑफ sound. So right channel also has the voltage amplifier, equalizer, power amplifier and loudspeaker. Correct? So this is a master control resistor. So both the channels are relatively same. When this master control is towards right side च्या स्पीकर मधून जास्त आवाज येणार. When this control is towards left channel कडे असेल, लेफ्ट स्पीकर मधून आवाज जास्त येणार. मोस्टली हा कंट्रोल तुम्ही तुमच्या हायफाय अँप्लिफायर वर बघितलेला असेल, की ज्यावेळेस तो नॉब पूर्ण लेफ्टला असेल, लेफ्ट चॅनल मधून आवाज जास्त येईल, राईट स्पीकरचा आवाज हा कमी होऊन जातो. आणि तो जर नॉब राईट चॅनलकडे असेल तर लाऊड स्पीकर राईट मधून तुम्हाला आवाज जास्त येणार आणि लेफ्टचा आवाज हा कमी होणार. अँड वेन दॅट मास्टर कंट्रोल नॉब इज ॲट द सेंटर, दोन्ही पण स्पीकर मधून सेम आवाज येणार. सो दिस इज युअर मास्टर कंट्रोल. सो दिस इज युअर हायफाय अँप्लिफायर and in this way it works. It has two channel, left channel, right channel. Each channel has one microphone, voltage amplifier amplifying voltage, equalizer for controlling bass, treble, gain and other parameters of sound wave, power amplifier to increase or to boost up the power of your sound wave, आवाज जास्त दूरपर्यंत पोहोचावा म्हणून, and then your speaker for producing the output. So instead of mic, there is not compulsion that this hi-fi amplifier must has only mic. You can take input from your CD player also. CD मधून तुम्ही इनपुट घेऊ शकता. You can take input from cassettes, जुन्या काळी ज्या काही कॅसेट असायच्या रेडिओच्या, from that also. So for that purpose there will be one selector switch. एक सिलेक्टर स्विच असेल, and here number of inputs can be there, and your CD player. So this switch
will select, if this switches towards this point, then input from input from cassette player will be given. When this switch is on CD player, the input from CD will be given to this hi-fi amplifier. So hi-fi amplifier, what it is generally, it captures the sound wave. It can be from mic, cassette player or CD player. Sound is amplified, controlled faithfully, and its power is boosted, and then the output is given to the loudspeaker. So this is the hi-fi amplifier. Is it clear? Is it clear? Yes, this is hi-fi amplifier. Okay.